जो फ्रेंड आज छे काळका मानी मूर्ति केटली मोटी सरस कोई मूर्ति छे देखाय छे। नीचे शंकर भगवान पण सोयेला छे। फ्रेंड तमने बीजું बताવું છું जो आ छे मोटा शंकर भगवान केटली सरस कोई मोटी मूर्ति बनावेली छे। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। फ्रेंड तमे गई कालनो विडियो देख्यो हशे એટલે તમને ખબર હશે કે અહીંયા શંકર ભગવાનની સૌથી મોટી મૂર્તિ છે। તો ફ્રેન્ડ હવે અમે ત્યાં અંદર સિદ્ધાંતની અંદર જઈએ છીએ જે ચુડેલ માતામાં આવેલું છે। तो जो अहींया छे ने बहु ज मोटी सरस सरस कोई मूर्तिओ छे। तो फ्रेंड हूँ तमने बताईश, तमे विडियो में बने रहो। फ्रेंड तमने मारो विडियो गमे तो चैनल ने लाइक शेयर ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। जो फ्रेंड अमे छे ने अंदर एंट्री लई लीधी छे तो हूँ तमने बताऊँ छूँ। जो देखा है केटली मोटी सारामां सारी अहींया मूर्तिओ छे। तमने बधे बधा भगवान अहींया बधी मूर्ति तमने देखवा मळी जशे। जो सौथी पहेला छे ने विवांश जो अहींया केवो रमे छे ऋत्विना विवांश। जो विवांशने कीधुं के विवांश अहींया ऊभो रहेजे। जो फ्रेंड अहींया बेसवानुं पण केटली सरस कोई सुविधा छे देखाय छे। जो अहींया हाथी पण छे, जो केटलो मोटो हाथी छे। ऊपर जो हाथीनी ऊपर माणस पण बेसाडेलो छे। जो केटली सरस कोई बनावेलुं छे। कोतरणी पण केटली सारी करेली छे देखाय छे। फ्रेंड जो केटला बधा छे। अमे छे ने सौथी पहेला एंट्री करी हती तो जो अहींया शंकर भगवाननी मूर्ति अने पार्वती बैठा छे। वच्चे जो केटલું सरस कोई कमळ छे। जो फ्रेंड सामे पण हाथी छे। जो आजूबाजू ब्राह्मणो पण बैठा छे, पाणी अंदर रेड़े छे देखाय छे। केटલું सरस कोई बनावेलुं छे। बधे बधी फ्रेंड आ बधे बधी छे ने मूर्तिओ छे। जो बनाववाळा केटली सरस कोई मूर्ति बनावेली छे, केटली सरस कोई रचना पण करेली छे देखाय छे। फ्रेंड जो आ वच्चे शिव पार्वती अने आगळे पण जो ऊभा छे। पछी जो आगळे गाय पण छे, केटલું सरस कोई मूकेલું छे। जो वच्चे कमळ छे अने आजूबाजू पाणी। फ्रेंड आज छे ने पाणी चालू नथी कर्युं नकર अहींया पाणी पण होय छे। जो अहींया छे ने ब्राह्मणे पण छे जे शंख वगाड़े छे देखाय छे। फ्रेंड जो केटला मोटा ब्राह्मण छे। जो आ छे पाछळनो सीन शिव पार्वतीनो। जो देखाय छे केटલું सरस कोई बनावेलुं छे। पछी फ्रेंड आगळ जईशुं, आगळे पण घणा आवशे। हूँ तमने बताईश मूर्तिओ, तमे विडियोमां बन्या रहेजो। जो अहींया पण सामे मूर्ति छे। जो फ्रेंड अहींया झाड़ो पण केटला सरस कोई कापेला छे देखाय छे। जो चारे बाजू गोळ रीते केटલું सरस कोई झाड़ कापेल छे। जो आगळ छे ने फ्रेंड हजी पण तमने बहु ज मूर्तिओ देखवा मळशे। तो फ्रेंड अहींया छे ने तमने कही दऊं तो कि शिवजीनी सौथी वधारे तमने मूर्ति देखवा मळशे। शिव पार्वतीनी जो सामे देखाय छे काळकामां छे। जो एमनुं रूप धारण कर्युं छे। जो केटला सरस कोई काळकामां बनावेला छे है ने। फ्रेंड जो हूँ तमने बताऊं छूं, नजीकथी पण तमने बताऊं छूं। जो केटला सरस कोई काळकामांनुं रूप धारण करेलुं छे। जो नीचे शिवजी भगवान छे। फ्रेंड तमने कदाच कहानी देखी हशे तो तमने खबर हशे केम शिवजी भगवान काळकामांनी नीचे छे। जो फ्रेंड अहींया छे ब्रह्मा विष्णु पछी नारायण बधे बधा छे ने शिवलिंगनी दर्शन करे छे देखाय छे। केटલું सरस कोई बनावेलुं छे। ऊपर पण जो देखाय छे आ कलर उड़ी ना जाय एना कारणे ऊपर शेड पण करेलो छे। जो अहींया पण शिवलिंगनी पूजा करे छे। अहींया बधा ब्राह्मणो बैठा छे देखाय छे। फ्रेंड जो अहींया पण ब्राह्मणो बैठा छे। अहींया पण शिवलिंगनी पूजा करे छे। जो केटલું सरस कोई बनावेलुं छे। फ्रेंड तमने खबर पड़ी गई हशे कि अहींया शिव पार्वतीनुं सौथी वधारे तमने वस्तु जोवा मळे छे। जो पछी आगळ जता था ने तो जो अहींया आ बधा राक्षसो छे तमने देखीने खबर पड़ी जाय। आ दरेक राक्षसो छे ए राक्षसो पण शिवना भक्त होय छे। जो शिव छे ने नंदी उपर बैठा छे। जो केटला सरस कोई भगवान छे। आकृति पण केटली सरस कोई बधे बधी बनावीने केटલું सरस कोई मूर्तिओ बनावेली छे। जो पछी छे ने अमे आगळ गया था तो आगळ पण हूँ तमने बताऊं छूं। जो आगळ अहींया पण भगवान ज छे। जो अहींया पण भगवान छे। आ छे अर्धांगी। तो कि अर्धो अंग शिवनो छे ने अर्धो अंग पार्वतीनो छे देखाय छे। फ्रेंड तमने जो केटલું सरस कोई मूर्ति बनावेली छे। जो अर्धांगीनी अर्धो अंग शिवनो छे ने अर्धो अंग पार्वतीनो छे। आना नाम छे अर्धांगी कहेवाय छे। जो बधे बधा देवताओ छे ने एमना दर्शन करे छे देखाय छे। फ्रेंड जो चारे बाजू बधे बधा देवता एमना दर्शन करे छे। जो फ्रेंड अहींया पण शिवजी भगवान छे। पछी जो जोड़े नारायण पण छे। आ बाजू भगवान ज छे। ए पण जो शिवलिंगनी आजूबाजू ऊभा छे देखाय छे। ए लोको पण शिवलिंगना दर्शन करे छे। पछी अमे आगळ गया था ने तो फ्रेंड जो अहींया पण केटलाक लोको माणस उपर अत्याचार करे छे देखाय छे। जो फ्रेंड पेलो माफी मागे छे तोय छतां एक मारे जाय छे। वच्चे राजा ऊभा छे। राजानो जो ए बधा सिपाहीओ लागे छे, मने तो एवुं लागे छे। जो देखाय छे बधा माफी मागे छे ने एकने छे ने सिपाहीओ मारी जाय छे। ए रीते आ कंईक स्टोरी देखाय छे। मने बहु वधारे नथी खबर। जो फ्रेंड आज शुं छे समुद्र मंथन देखाय छे। तमने देखीने खबर पड़ी जाय छे। आज छे समुद्र मंथन। एक बाजू छे राक्षसो ने एक बाजू छे देवताओ। पछी जो आगळ गया था ने जो अहींया पण शिवलिंग छे। आ कयुं रूप छे मने खबर नथी। तमने खबर हो तो कॉमेंटमां जणावशो। फ्रेंड तमने मारो विडियो गम्यो होय तो चेनलने लाइक शेयर अने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं।
જો ફ્રેન્ડ અહીંયા છે ને બ્રાહ્મણ છે ને ભજન ગાય છે ને આજુબાજુ બધા સાંભળે છે, જો દેખાય છે આજુબાજુ બધા સાંભળતા હોય છે। પછી ફ્રેન્ડ અમે આગળ ગયા હતા ને તો એ પણ હું તમને બતાવીશ, તમે દેખજો કેટલી મોટી મૂર્તિ હશે એ પણ હું તમને બતાવીશ, તમે વિડીયોમાં બને રહેજો। ફ્રેન્ડ તમને મારો વિડીયો ગમે હોય તો ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જો ફ્રેન્ડ અમે થોડાક આગળ ગયા હતા ને તો જો અહીંયા દેખાય છે, અહીંયા એક બ્રાહ્મણ છે એ પણ શિવલિંગની પૂજા કરે છે। આ કોણ છે? લગભગ આ તો કોઈક દુષ્ટ જ હશે, કારણ કે શિવલિંગની પૂજા કરે છે કંઈક માગવા માટે આવી રીતે। તમને ખબર હોય શિવજી ભગવાન કેવા હોય છે કે ભોળા હોય છે, ભોલેનાથ આપણે કહીએ છીએ એમને, તો ભોળા હોય છે, એ કોઈ બી માણસ માગે તો એમને આપી દેતા હતા વરદાન। તેના કારણે જો અહીંયા મૂળ છે। પછી આગળ ગયા હતા તો જો અહીંયા છે ને શિવજી ભગવાન આવ્યા હતા ત્રિશુલ લઈને। આની સ્ટોરી મને ખબર નથી, જો બ્રાહ્મણો માફી માગે છે પછી છે ને શિવજી કદાચ માફ કરી નાખતા હશે, કારણ કે શિવજી તમને ખબર કે ભોળા હોય છે એના કારણે। પછી અમે છે ને થોડાક આગળ ગયા હતા તો આગળ હું તમને બતાવું છું, જો આગળનો સીન તમને બતાવી નાખું છું। જો કેટલું સરસ સરસ કોઈ મંદિર બાંધેલું છે, દેખાય છે ઉપર જો કેટલી મોટી નંદી બેસાડેલી છે, દેખાય છે ફ્રેન્ડ, જો કેટલી મોટી નંદી છે। આ બાજુ પણ જો વૃક્ષો કાપેલા છે, ચારે બાજુ કેટલું સરસ કોઈ ડિઝાઇન પાડેલી છે। પછી છે ને અમે અંદર ગયા હતા તો દાનપેટી લખીને ફ્રેન્ડ આની ઉપર નંદી છે, હું તમને બતાવીશ, તમે વિડીયોમાં બને રહેજો। જો ફ્રેન્ડ તમને ખબર હશે કે આપણે 12 જ્યોતિર્લિંગ છે આખા ભારતની અંદર, તો સૌથી પહેલું છે નાગેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ। તો અહીંયા બધા જ્યોતિર્લિંગો છે, જો સૌથી પહેલું છે આ નાગેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ, જો કેટલું સરસ કોઈ બનાવેલું છે, દેખાય છે, આ છે સૌથી પહેલું નાગેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ। પછી અમે આગળ ગયા હતા ને તો હું તમને બીજું પણ બતાવું છું, જો અહીંયા લખેલું છે શ્રી વૈદ્યનાથ જ્યોતિર્લિંગ। જો ફ્રેન્ડ દેખાય છે આ છે શ્રી વૈદ્યનાથ જ્યોતિર્લિંગ, કેટલું સરસ કોઈ આ પણ જ્યોતિર્લિંગ બનાવેલું છે ફ્રેન્ડ। અહીંયા છે ને કેટલાક લોકો દાન કરેલું છે તો એનાથી બનાવેલું છે। જો પછી આ ત્રીજું જ્યોતિર્લિંગ છે, હું તમને નામ વંચાઈ દઉં છું, અહીંયા લખેલું છે ઓમકારેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ। તો જો ફ્રેન્ડ આ છે ઓમકારેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ, જો કેટલું સરસ કોઈ જ્યોતિર્લિંગ બનાવેલું છે ને। અહીંયા પણ તમને ખબર હશે 12 જ્યોતિર્લિંગો અલગ અલગ છે। એના પછી ચોથું આવે છે તો ચોથું છે મહાકાલેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ। તો હું તમને બતાવું છું, જો આ છે મહાકાલેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ, જો કેટલું સરસ કો બનાવેલું છે ફ્રેન્ડ। તમે જ્યોતિર્લિંગના દર્શન ના કર્યા તો તમે અહીંયા આવીને જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કરી શકો છો। પાંચમું છે જો લખેલું છે મલ્લિકાર્જુન મહાદેવ જ્યોતિર્લિંગ, જો અહીંયા દેખાય છે કેટલું સરસ કોઈ જ્યોતિર્લિંગ પણ આ પણ બનાવેલું છે। જો ફ્રેન્ડ હું તમને નંદી બતાવી નાખું છું, આ નંદી છે, જો કેટલી મોટી નંદી છે, દેખાય છે। એ પાછું જો ભગવાન શિવની સામે છે, આ દેખાય છે સૌથી મોટી મૂર્તિ છે ભગવાન શિવની, એની સામે આ નંદી છે, જો કેટલું સરસ કોઈ બનાવેલું છે। પછી આવે છે છઠ્ઠું સોમનાથ મહાદેવનું જ્યોતિર્લિંગ, આ છે સોમનાથ મહાદેવનું જ્યોતિર્લિંગ, જો કેટલું સરસ કોઈ બનાવેલું છે ને ફ્રેન્ડ। તમને ખબર હશે કે આપણે શિવજીની સામે કાચબો પણ હોય છે, તો ફ્રેન્ડ અહીંયા કેવડો મોટો કાચબો તો હું તમને બતાવું છું, જો દેખાય છે કેવડો મોટો કાચબો છે, અહીંયા પણ કાચબો એ લોકોએ બનાવેલો છે। જો કેટલી સરસ કોઈ રેખાકૃતિ બનાવેલી છે કાચ બનીને, કેટલું સરસ કોઈ બનાવેલો છે। પછી જો જ્યોતિર્લિંગ આવશે રામેશ્વર મહાદેવનું જ્યોતિર્લિંગ, આ છે રામેશ્વર મહાદેવનું જ્યોતિર્લિંગ, જો કેટલું સરસ કોઈ આ પણ જ્યોતિર્લિંગ છે। એના પછી તમને જ્યોતિર્લિંગ બતાવું છું, એના પછી છે શ્રી ઘૃણેશ્વર મહાદેવ, તો જો એનું પણ જ્યોતિર્લિંગ છે, જો કેટલું સરસ કોઈ જ્યોતિર્લિંગ બનાવેલું છે ને। ચારે બાજુ રુદ્રાક્ષની માળા પણ વીંટાળેલી છે, જો દેખાય છે કેટલું સરસ કોઈ રેખાકૃતિ બનાવેલી છે। જો પછી આગળ બતાવું છું તમને જ્યોતિર્લિંગ, જો અહીંયા પણ લખેલું છે કાશી વિશ્વનાથ જ્યોતિર્લિંગ, દેખાય છે, જો આ છે કાશી વિશ્વનાથ જ્યોતિર્લિંગ, જો કેટલું સરસ કોઈ બનાવેલું છે, દેખાય છે। જો પછી છે ને ફ્રેન્ડ અમે થોડાક આગળ ગયા હતા, એ પણ તમને જ્યોતિર્લિંગ બતાવીશ ફ્રેન્ડ। તમને મારો વિડીયો ગમે તો ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। પછી જો ત્રંબકેશ્વર મહાદેવ જ્યોતિર્લિંગ આવ્યું છે, આ છે ત્રંબકેશ્વર મહાદેવનું જ્યોતિર્લિંગ, જો કેટલું સરસ કોઈ આ પણ બનાવેલું છે। એના પછી આવશે, એના પછી છે કેદારનાથ જ્યોતિર્લિંગ, આ છે કેદારનાથ જ્યોતિર્લિંગ, જો અહીંયા પણ કેટલું સરસ કોઈ જ્યોતિર્લિંગ બનાવેલું છે। એના પછી છે એ પણ હું તમને વંચાવું છું, પછી આપણે બતાવીશ તમને। જો અહીંયા લખેલું છે શ્રી ભીમાશંકર મહાદેવ, જો આ છે ભીમાશંકર મહાદેવ, જો એ પણ કેટલું સરસ કોઈ જ્યોતિર્લિંગ બનાવેલું છે ને, કેટલી સરસ કોઈ બધી આકૃતિ બનાવેલી છે ફ્રેન્ડ। પછી જો હું તમને બતાવું છું સૌથી મોટા મહાદેવ, જો કેટલા મોટા મહાદેવ છે, દેખાય છે ફ્રેન્ડ। જો આજુબાજુ પણ કેટલું સરસ કોઈ બનાવેલું છે ફ્રેન્ડ। આ છે ને લગભગ 10 વર્ષ પહેલાં બનાવેલું છે, તો છતાંય જો હજી પણ એવા ને એવા મૂર્તિ લાગે છે, દેખાય છે ફ્રેન્ડ તમને, જો કેટલી સરસ કોઈ મૂર્તિ લાગે છે ને। આટલા મોટા મહાદેવ અમારા પાટણમાં એક જ જગ્યાએ જોવા મળે છે, કદાચ તમારા શહેરમાં હોય તો કોમેન્ટમાં જણાવજો। જો ફ્રેન્ડ આ બાજુ છે ને હનુમાનની પણ મૂર્તિ છે,
દેખાય છે જો કેટલી મોટી હનુમાનની મૂર્તિ છે ફ્રેન્ડ, મહાદેવ જેવડી જ નથી પણ એનાથી થોડીક નાની છે, પણ આજુબાજુ હનુમાનની મૂર્તિ બેસાડેલી છે એ પણ હું તમને બતાવું છું. જો હું તમને આખા હનુમાન બતાવું છું, જો દેખાય છે કેટલા મોટા હનુમાનની મૂર્તિ આખી બનાવેલી છે. જો અહીંયા મહાદેવ છે ફ્રેન્ડ, અહીંયા છે ને બહુ જ માતાજીના મંદિરો છે. જો તમે બહુ શ્રદ્ધા, તમારા ભગવાન પર વિશ્વાસ હોય તો તમે અહીંયા આવી શકો છો. તમે બધા મંદિરોના, આ બધા જ્યોતિર્લિંગના મહાદેવના દર્શન તમે કરી શકો છો. જો ફ્રેન્ડ દેખાય છે અહીંયા મહાદેવના કેટલી મૂર્તિ છે. જો મહાદેવની મૂર્તિ ઉપર દેખાય પક્ષી પણ બેઠા છે. હું તમને બતાવું છું ઝૂમ કરીને. જો પેલું ડમરું દેખાય છે મહાદેવની, એની પર ડમરા ઉપર પક્ષી બેઠા છે. જો હું તમને ઝૂમ કરીને બતાવું છું, દેખાય છે જો બે પક્ષીઓ બેઠા છે. તો છતાંય ફ્રેન્ડ મહાદેવની મૂર્તિ હજી એવી જ છે. 10 વર્ષ પહેલાં બનાવેલી છે, 10 કે 15 વર્ષ પહેલાં, તો છતાં હજી એવી મૂર્તિ દેખાય છે. ફ્રેન્ડ તમને મારો વિડીયો ગમે તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. જો ફ્રેન્ડ આ બાજુ પણ ગણપતિ દાદા છે. જો ગણપતિ દાદા પણ કેટલા સરસ કોઈ બનાવેલા છે. ગણપતિની મૂર્તિ પણ કેટલી સરસ કોઈ છે. જો હું તમને આખા બતાવું છું. જો અહીંયા ગણપતિ દાદા ઊભા રાખેલા છે. કેટલી સરસ કોઈ મૂર્તિ બનાવેલી છે. દેખાય છે ને ફ્રેન્ડ, જો આખી મૂર્તિ પણ કેટલી સરસ કોઈ બનાવેલી છે. જો અહીંયા મહાદેવની જોડે ગણપતિની મૂર્તિ છે. જો ફ્રેન્ડ હું તમને છે ને છેક નજીકથી મહાદેવની મૂર્તિ બતાવું છું. જો ફ્રેન્ડ મહાદેવને છે ને કાળા પથ્થરોની ઉપર બેસાડેલા છે. હું તમને બતાવું છું, તમે વિડીયોમાં બને રહેજો. જો તમને મારો વિડીયો ગમે તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. જો ફ્રેન્ડ દેખાય છે આજુબાજુ કાળા પથ્થરો છે, એની પર મહાદેવને બેસાડેલા છે. જો ફ્રેન્ડ અંદરે પણ દેખવાનું છે, પણ અત્યારે સાંજ થઈ ગઈ હતી એટલા માટે અંદર બંધ હતું. ફ્રેન્ડ હવે તમને આગળનો વિડીયો તમને ત્રીજા ભાગમાં બતાવીશ. જો તમને મારો વિડીયો ગમે હોય તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. હું અહીંયાથી વિડીયો સમાપ્ત કરું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ.